ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्त्यसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मनाभप्रिया अलमेल्मङ्गा पद्मोद्भवा पाहि अलमेल्मङ्गा पद्मालया पाहि अलमेल्मङ्गा 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 पाहि हरिप्रिये अलमेल्मङ्गा 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 पाहि मां पाहि अलमेल्मङ्गा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल्मङ्गा समुद्रतनया पाहि अलमेल्मङ्गा सुरपूजिता पाहि अलमेल्मङ्गा सरोजहस्ता देवी अलमेल्मङ्गा अलमेल्मङ्गा अलमेल्मङ्गा। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ कृपावलब्धमहती श्रीपाञ्चरात्रागमान् तत्तद्वैदिकतान्त्रिकः प्रणयिनः पूज्या विलासाश्रयान् भारद्वाजवतौपगायनसुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चऋषीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द। अस्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनामसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः स्थिरवासरयुक्तायां हस्तानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां सप्तम्यां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमिनीला गोदा पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती नायक्याः प्रीत्यर्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं కళ్యాణ ఉత్సవ కర్మణి కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు మరియు పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రం రాశిని మనస్సులో స్మరించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயகாரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம், உங்கள் வீட்டில் அவங்களுடைய பேரு நட்சத்திரம், குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரத்தை மனசில் நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளும்.
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ರಾಜದ್ವಾರೆ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾನುಕೂಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅರೋಗ ದೃಢಗಾತ್ರ ವಜ್ರ ಶರೀರತಾ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀಪಾಂಚರಾತ್ರ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಾನೇನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀಯತಾಂ ಭಗವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಂ. ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ನಮಃ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಃಕಾಂತನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಪವಿತ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಶೇಷಾಚಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪದ್ಮ ಸರೋವರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಶುಕಪುರಿ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕಪುರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತವಾಗಿರುವ ಈ ರಮಣೀಯವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಃಪತಿಯು ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಧರೆಗಿಳಿದು ಈ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದರ್ಶನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದೆಂದು ಭಕ್ತರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಭಕ್ತಜನರ ಗಾಢವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಇದೀಗ ಅರ್ಚಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು, ವೇದಗಳನ್ನು, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲಶವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಲಶವು ಮಂಗಳಪ್ರದವಾದದ್ದು. ಯಾವ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ನೀರಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅಶುಭಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಈ ಕಲಶಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುಡೋಪಹಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸಿ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಪಸಂತೋಷಿಗಳು. ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾವಿಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದದ್ದು. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಆಡಂಬರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ವೈಭವವನ್ನು, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು
ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಳವಾದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ವಿನಮ್ರ ಭಾವದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ತಾವು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ನಿವೇದಿಸಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವು ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪರಾಜಯವಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅಧಿಗಮಿಸುವಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇಂತಹ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ತಮಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯ ಋಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು, ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ. एकयास्तुपत प्रजाधीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासे तिस्रभिरस्त्वपत ब्रह्मा सृज्यत ब्रह्माणस्पतिरधिपतिरासेत् पञ्चभिरस्त्वपत भूतान्यासृज्यन्त भूतानां पति तधिपतिरासेत् सप्तभिरस्त्वपत सप्तर्षयो सृज्यन्त दाताधिपतिरासेत् नवभिरस्त्वपत पितरो सृज्यन्ताधिपत्न्यासेदेक दशभिरस्त्वपत ऋतवो सृज्यन्तार्तवा अधिपतय आसन्
पतिरासेत् पञ्चदशभेरस्त्ववत अस्त्रमासृज्यते ग्रोधे पतिरासेत् सप्तदशभेरस्त्ववतग्राम्या पशवो सृज्यन्त बृहस्पति पदे पतिरासेन्नवदशभेरस्त्ववत शोद्रार्या आसृज्येतामहोरात्रे अधे पत्ने आस्ताम् एका विज्ञासत्यास्त्वपदेकाशपापशवोऽसृज्यन्त परणादे पतिरासे त्रयो विज्ञासत्यास्त्वपद क्षुद्रा पशवो सृज्यन्त पोषादे पतिरासे पंचविद्यासत्यास्तुपचारण्या पशवो सृज्यन्त वायुरधे पतिरासे सप्तविज्ञासत्यास्तुपतद्यावा पृथिवेताम् पदावो रुद्रादित्या अनुर्यायुज्ञस्तशेवादि पदय आसन् नवविज्ञासत्यास्तुपदवनस्पतयो सृज्यन्त सोमादि पतिरासेद कत्रज्ञशतास्तुपद प्रजा सृज्यन्त यवाश्चाय वाश्चाधिपतय आसन् त्रयस्त्रज्ञशतास्तुपद भूतान्यसाम्यन् प्रजापतिः परमेष्ठिः पतिरासेत् लोकं प्रणता अस्येन्द्रं विश्वाः अग्नेः जातान् प्रणोदानस्तपत्रान् तत्जातान् जातवेदोमुदस्वा अधेनो ब्रह्म सुमना नस्तवस्यामशर्मज्ञस्त्रिवरो जगद्भौ सहसा जातान् प्रणोदानस्तपत्रान् प्रत्यजातान्नुदजातवेदः अधेनो ब्रूहिसुमनस्य मानो वयज्ञस्यामप्रणोदानस्तपत्रान् कोलसे स्वमवोजोद्रवेणं चतुश्चत्वार्ज्ञसस्तमोवत्सोद्रवेणम् अग्ने पुरेशमस्यप्सो नामतां स्वाविश्वे अभिगृह्णन्तु देवाः स्तोमा पृष्ठा घृतवतीखसेद प्रजावदस्मे द्रविणाय जस्वा एवश्छन्द परेवश्छन्द शम्भोश्छन्द परेभो छन्दाः आच्छन्द मनश्छन्द व्यजश्छन्दाः सिन्धुश्छन्द समुद्रश्छन्द सरिवञ्छन्दाः ककुप्छन्दस्त्र ककुप्छन्द काव्यञ्छन्दो अङ्कुपञ्छन्दाः अक्षराभङ्गश्छन्द पदभङ्गश्छन्द विष्टारभङ्गश्छन्द क्षुराभ्रजश्छन्दाः आच्छन्द प्रच्छन्द संयच्छन्द व्यच्छन्दाः बृहच्छन्द रथं तरच्छन्द निकायश्छन्द विवादश्छन्दाः गिरश्छन्द व्रजश्छन्द सघ्नष्टच्छन्द नष्टच्छन्दाः एवश्छन्द वरेवश्छन्द वयस्कच्छन्द वयस्कच्छन्दाः विस्पर्धाच्छन्द विशालं छन्दश्चतिच्छन्द दोरोहणं छन्दाः तन्द्रं छन्द अङ्काङ्कं छन्दाः रश्मिना सत्याय सत्यञ्जन् वप्रते नाधर्मं जन्वा अन्वित्यादिवादिवं जन्मसन्धिनान्तरिक्षणान्तरिक्षं जन्वा प्रतिथिना पृथिव्या पृथिवे विष्टम्भेन वृष्ट्या वृष्ट्यं जन्वा
प्रवयान्नार्जन्वानुयारात्यारात्रेऽहञ्जन्वा वसजावसभ्यावसोऽहञ्जन्म प्रकेतनादित्येभ्य आदित्याञ्जन्वा तन्तो नारायस्पोषं जन्म सद्ग सर्पेण श्रुताय श्रुतञ्जन्वा ऐलेनौषधेभिरोषधेर्जन्वोत्तमेन धनोभिस्तनोर्जन्वा वयोधसाधे तेनाधे तञ्जन्वाभिजुता तेजसा तेजोर्जन्वा प्रतिपदस्य प्रतिपदे त्वानुपदस्य नुपदे त्वा सम्पदसि सम्पदे त्वा तेजोऽसि तेजसे त्वा प्रवर्धसे प्रवर्धे त्वा प्रवर्धसे प्रवर्धे त्वा विवर्धसे विवर्धे त्वा सवर्धसे सवर्धे त्वा आक्रमास्याक्रमाय त्वा सङ्क्रमासि सङ्क्रमाय त्वा स्वत्क्रमाय त्वात्क्रान्तिरस्वत्क्रान्ते त्वा अधे पदे नोर्जोर्जञ्जन् भवेशश्वे क्षत्राय क्षत्राञ्जन्वा राज्ञस्य प्राचे दिक्वसवस्ते देवा अधिपतयः अग्नर्हे तेनां प्रतिधर्ता प्रवरत्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायत्वाज्य मुग्धमव्याधाये स्तभ्रात् त्वथन्तरज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे विषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रयावरिम्ना प्राधन्तो यथार्था जायमधेपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधानानाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो विराळसि दक्षिणादिग्रुद्रास्ते देवा अधिपतयः इन्द्रो हेतेनां प्रतिधर्ता पञ्चदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतो प्रहोग मुग्धमव्याधाये स्तभ्रात् बृहत्सामः प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रयावरिम्ना प्राधन्तो यथार्था चायमधेपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधानानाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो सम्राणस्य प्रतेजेदिदादित्यास्ते देवा अधिपतयः वरुणो हेतेनां प्रतिधर्ता सप्तदशस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतो मरुत्पतेय मुग्धमव्याधाये स्तभ्रात् वैरोपज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषयस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्रयावरिम्ना प्राधन्तो यथार्था जायमधेपतिश्च ते त्वा सर्वे संविधानानाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तो स्वरालस्युदे चेदिं मरुतस्ते देवा अधिपतयः सोमो हेतेनां प्रतिधर्ता एकविघ्नसस्त्वा स्तोमः पृथिव्याग्श्रायतो निश्चैवल्य मुग्धमव्याधाये स्तभ्रात्
वैराजज्ञसामप्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरुम्ना प्राथन्तो यथर्था जायमधिपतिश्चते त्वा सर्वे संविधानानाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु अधिपत्न्यसि बृहदे दिग्विश्वे देवा अधिपतयः बृहस्पतिर्हतेनां व्रतधर्ता प्रणवत्रयस्त्रिगतौ त्वा स्तोमो पृथिव्याग् श्रायतां वैश्वदेवाग्निमारुते अव्याधाये स्तभ्येताम् शाक्वररैव ते सामाने प्रतिष्ठित्या अन्तरिक्षे ऋषायस्त्वा प्रथमजा देवेषु दिवो मात्राय वरुम्ना प्राथन्तो यथार्था जायमधिपतिश्चते त्वा सर्वे संविधानानाकस्य पृष्ठे स्वर्गे लोके यजमानं च साधयन्तु अयं पुरोहरे केशसूर्यरश्मिस्तस्य रथकृत्सश्च रथोजाश्च सेनानि ग्रामण्योः पुञ्जिकस्थला च क्रतुस्थला चाप्सरसो दंक्ष्णवः पशवो हेति पौरोषेयो बधप्रहेदिः तेभ्यो नमो अस्त्वतेन मृळयन्त्वतेन वन्तो तेयं विष्मायश्च नाद्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयं दक्षिणा विश्वकर्मातस्य रथस्वनश्च रथे चित्रश्च सेनाने ग्रामण्योः मेनका च सकजन्या च अप्सरसो यातु धाना हेते रक्षाज्ञस्य प्रहेदेः तेभ्यो नमो अस्त्वतेन मृळयन्त्वतेन वन्तो तेयं विष्मायश्च नाद्वेष्टितमेषा जम्भे दध्मः अयं पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य रथप्रोतश्चासामरथश्च सेनाने ग्रामण्यो प्रम्लोचं तेजानुम्लोचं तेजाप्सरसो व्याघ्राहेते सर्पा प्रहेदेः तेभ्यो नमो अस्त्वतेन मृळयन्त्वतेन वन्तो तेयं विष्मायश्च नो वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयमुत्तरात् संयद्वसुस्तस्य तार्चश्चारिष्टनेमिश्च सेनाने ग्रामण्यो विश्वाजे जघृताजे जाप्सरसा आपो हेतिर्वातः प्रहेदेः तेभ्यो नमो अस्त्वतेन मृळयन्त्वतेन वन्तो तेयं विष्मायश्च नाद्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः अयमुपर्यर्वाग्वासुस्तस्य सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानि ग्रामण्यो उर्वशे च पूर्वजित्साप्सरसा अवस्फोर्जन् हेतिर्विद्युत्प्रहेदेः तेभ्यो नमो अस्त्वतेन मृळयन्त्वतेन वन्तो तेयं विष्मायश्च नाद्वेष्टितमेषाञ्जम्भे दध्मः त्रिवृदिति त्रिवृत भान्तः
पंचदश इति पंचादशः व्योमेति व्योमा सप्तदश इति सप्तादशः प्रतूर्तिरिति प्रातूर्तिः अष्टादश इत्यष्टादशः तपः नवदश इति नवादशः अभिवर्त इत्यभिवर्तः सविगुंश इति साविगुंशः धरुणः एकविगुंश इत्येकविगुंशः वर्चः द्वाविगुंशः संभरन इति संभरनः त्रयोविगुंश इति त्रयः विगुंशः योनिः चतुर्विगुंश इति चतुः विगुंशः गर्भाः पंचविगुंश इति पंचविगुंशः ओजः त्रिनव इति त्रिनवः क्रतुः एकत्रिगुंश इत्येकत्रिगुंशः प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा त्रयस्त्रिगुंश इति त्रयः त्रिगुंशः वृद्धस्य विष्टपम् चतुस्त्रिगुंश इति चतुः त्रिगुंशः नाकः षट्त्रिगुंश इति षट् त्रिगुंशः विवर्त इति विवर्तः अष्टाचत्वारिगुंश इत्यष्टाचत्वारिगुंशः धर्त्रः चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः ओम इयम् एव सा या प्रथमा व्यौच्छदिति वि औच्छत् अन्तः अस्यां चरति प्रविष्टेति प्रविष्ट वधूः जजान नवगदिति नवागत जनित्री त्रयः एनाम् महिमानः सचन्ते छन्दस्वती इति उषसा पेपिशाने इति समानं योनिम् अन्विति संचरन्ति इति संचरन्ति सूर्यपत्नी इति सूर्यपत्नी वीति चरतः प्रजानति इति प्रजानति केतुं कृन्वाणे इति अजरे इति भूरि रेतसेति भूरि रेतसा ऋतस्य पन्था अन्विति तिस्रः एति अगुः त्रयः घर्मासः अन्विति ज्योतिषा एति अगुः प्रजामिति प्राजाम् एका आरक्षति ऊर्जम् एका व्रतम् एका आरक्षति देवयूनामिति देवयूनाम् चतुष्टोम इति चतुः स्तोमः अभवत् या तुरीया यज्ञस्य पक्षौ ऋषयः भवन्ति गायत्रीं त्रिष्टुभम् जगतीम् अनुष्टुभमित्यनुष्टुभम् बृहत् अर्कं युञ्जानाः सुवः एति अभरन् इदम् पञ्चभिरिति पञ्चभिः धाता वीति दधौ इदं यत् तासां स्वसृः अजनयत् पञ्च पञ्चेति पञ्च पञ्च तासाम् ऊयन्ति प्रयवेणेति प्रायवेन पञ्च नाना रूपाणि कर्तवः वसानाः त्रिगुंशत् स्वसारः उपेति यन्ति निष्कृतमिति निःकृतं समानं केतुं प्रतिमुञ्चमाना इति प्रतिमुञ्चमानाः ऋतून् तन्वते एकवयः प्रजानतीरिति प्रजानतीः मध्ये छन्दस इति मध्ये छन्दसः परीति यन्ति भास्वतीः ज्योतिष्मती प्रतीति मुञ्चते नभः रात्रि देवी सूर्यस्य व्रतानि वीति पश्यन्ति पशवः जायमानाः नानारूपा इति नानारूपाः मातुः अस्याः उपस्थ इत्युपस्थे एकाष्टकेत्येका अष्टका तपसा तप्यमाना जजाना गर्भम् महिमानम् इन्द्रम् तेन दस्यून् वीति असहन्ता देवाः हन्ता असुराणा अभवत् शचीभिरिति शचीभिः अनानुजामित्यनानुजाम् अनुजामित्यनुजाम् माम् अकर्ता सत्यं वदन्ति अन्विति इच्छे एतत् भूयासम् अस्या सुमताविति सोमतौ यथा आयूयम् अन्याः वः अन्याम् अतीति मा प्रेति युक्ता अभूत् मम सुमताविति सोमतौ विश्ववेदा इति विश्ववेदाः आष्टा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् अविदत् हि गाधम् भूयासम् अस्या सुमताविति सोमतौ यथा आयूयम् अन्या वः अन्याम् अतीति मा प्रेति युक्ता पञ्चव्युष्टिरिति वि उष्टिः अन्विति पञ्च दोह आह गाम् पञ्चनाम्नीमिति पञ्चनाम्नी इमृतवः अन्विति पञ्च पञ्चदिशः पञ्चदशेनेति पञ्चदशेन क्लिप्ताः समानमूर्ध्निरिति समानमूर्ध्निः अभीति लोकम् एकम्
ಋತಸ್ಯ ಗರ್ಭಃ ಪ್ರಥಮಾ ವ್ಯೂಷುಷೀತಿ ವಿ ಊಷುಷೀ ಅಪಾಂ ಏಕಾ ಮಹಿಮಾನಂ ಬಿಭರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಏಕಾ ಚರತಿ ನಿಷ್ಕೃತೇಷ್ವಿತಿ ನಿಃಕೃತೇಷು ಘರ್ಮಸ್ಯ ಏಕಾ ಸವಿತಾ ಏಕಾ ನೀತಿ ಯಚ್ಛತಿ ಯಾ ಪ್ರಥಮಾ ವ್ಯೌಚ್ಛದಿತಿ ವಿ ಔಚ್ಛತ್ ಸಾ ಧೇನುಃ ಅಭವತ್ ಯಮೇ ಸಾ ನಃ ಪಯಸ್ವತಿ ಧುಕ್ಷ್ವಾ ಉತ್ತರಾಮಿತ್ಯುತ್ತರಾಂ ಉತ್ತರಾಂ ಸಮಾಂ ಶುಕ್ರ ಋಷಭೇತಿ ಶುಕ್ರ ಋಷಭ ನಭಸಾ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಏತಿ ಅಗಾತ್ ವಿಶ್ವರೂಪೇತಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ಶಬಲೀಃ ಅಗ್ನಿಕೇತುರಿತ್ಯಗ್ನಿ ಕೇತುಃ ಸಮಾನಂ ಅರ್ಥಂ ಸ್ವಪಸ್ಯಮಾನೇತಿ ಸು ಅಪಸ್ಯಮಾನ ಬಿಭ್ರತಿ ಜರಾಂ ಅಜರೆ ಉಷಃ ಏತಿ ಅಗಾಃ ಋತೂನಾಂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಥಮಾ ಇಯಂ ಏತಿ ಅಗಾತ್ ಅಹ್ನಾಂ ನೇತ್ರಿ ಜನಿತ್ರಿ ಪ್ರಜಾನಾಮಿತಿ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಏಕಾ ಸತಿ ಬಹುಧೇತಿ ಬಹುಧಾ ಉಷಃ ವೀತಿ ಉಚ್ಛಸಿ ಅಜೀರ್ನಾ ತ್ವಂ ಜರಯಸಿ ಸರ್ವಂ ಅನ್ಯತ್ ಅಗ್ನೇ ಜಾತಾನ್ ಪ್ರೇತಿ ನುದಾನಃ ಸಪತ್ನಾನ್ ಪ್ರತೀತಿ ಅಜಾತಾನ್ ಜಾತವೇದ ಇತಿ ಜಾತ ವೇದಃ ನುದಸ್ವಾನ್ ಅಸ್ಮೈ ಇತಿ ದೀದಿಃ ಸುಮನಾ ಇತಿ ಸುಮನಾ ಆಹ ಅಹೇಡನ್ ತವ ಸ್ಯಾಂ ಶರ್ಮನ್ ತ್ರಿವರೂಥ ಇತಿ ತ್ರಿವರೂಥಃ ಉದ್ಭಿದಿತ್ಯುತ್ಭಿತ್ ಸಹಸಾ ಜಾತಾನ್ ಪ್ರೇತಿ ನುದಾನಃ ಸಪತ್ನಾನ್ ಪ್ರತೀತಿ ಅಜಾತಾನ್ ಜಾತವೇದ ಇತಿ ಜಾತ ವೇದಃ ನುದಸ್ವ ಅಧೀತಿ ನಃ ಬ್ರೂಹಿ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನ ಇತಿ ಸುಮನಸ್ಯಮಾನಃ ವಯಂ ಸ್ಯಾಮಾ ಪ್ರೇತಿ ನುದಾನಃ ಸಪತ್ನಾನ್ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಗಂಶ ಇತಿ ಚತುಃ ಚತ್ವಾರಿಗಂಶಃ ಸ್ತೋಮಃ ವರ್ಚಃ ದ್ರವಿಣಂ ಷೋಡಶಃ ಸ್ತೋಮಃ ಓಜಃ ದ್ರವಿಣಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಪುರೀಶಂ ಅಸಿ ಅಪ್ಸಃ ನಾಮ ಏವಃ ಛಂದಃ ಪರಿವಃ ಛಂದಃ ಶಂಭೂರಿತಿ ಶಂಭೂಃ ಛಂದಃ ಪರಿಭೂರಿತಿ ಪರಿಭೂಃ ಛಂದಃ ಆಚ್ಛತ್ ಛಂದಃ ಮನಃ ಛಂದಃ ಯಚಃ ಛಂದಃ ಸಿಂಧುಃ ಛಂದಃ ಸಮುದ್ರಂ ಛಂದಃ ಸಲಿಲಂ ಛಂದಃ ಸಂಯದಿತಿ ಸಂಯತ್ ಛಂದಃ ವಿಯದಿತಿ ವಿಯತ್ ಛಂದಃ ಬೃಹತ್ ಛಂದಃ ರಥಂತರಮಿತಿ ರಥಂ ತರಂ ಛಂದಃ ನಿಕಾಯ ಇತಿ ನಿಕಾಯಃ ಛಂದಃ ವಿವಧ ಇತಿ ವಿವಧಃ ಛಂದಃ ಗಿರಃ ಛಂದಃ ಭ್ರಜಃ ಛಂದಃ ಸಷ್ಟುಬಿತಿ ಸ ಸ್ತುಪ ಛಂದಃ ಅನುಷ್ಟುಬಿತ್ಯನುಸ್ತುಪ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೀಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಘಟ್ಟವೆಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದಿತವಾದದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವೈಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಮಂಗಳ ದೇವತೆಯಿಂದ ಆವಾಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ವರನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ಮಂಗಳ ದೇವತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಶುಭಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ, ಯಶಸ್ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ದೇವತೆಗಳು
ತಾವು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಮಾತು. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಉಷಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಏಕಾಂತ ಸೇವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇಟ್ಟು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವಯಂ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈಯುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಪ್ರಭಾನಾಭಾನ್ ಸಂಭಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮಾರ್ಗಸ್ತೇಜಸ್ವಾನಾಥಭಗ್ಯಸ್ತಪನ್ನಮಿತಪನ್ನ ಭೋಜನಾರೋಚಮಾನ ಶೋಭನ ಶೋಭಮಾನ ಕಲ್ಯಾಣ.
ಛಂದಃ ಅಕ್ಷರ ಪಂಕ್ತಿರಿತ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಕ್ತಿಃ ಛಂದಃ ವಿಷ್ಟಾರ ಪಂಕ್ತಿರಿತಿ ವಿಷ್ಟಾರ ಪಂಕ್ತಿಃ ಛಂದಃ ಕ್ಷುರಃ ಭೃಜ್ವಾನ್ ಛಂದಃ ಪ್ರಚ್ಛತ್ ಛಂದಃ ಪಕ್ಷಃ ಛಂದಃ ಏವಃ ಛಂದಃ ವರಿವಃ ಛಂದಃ ವಯಃ ಛಂದಃ ವಯಸ್ಕೃದಿತಿ ವಯಃ ಕೃತ್ ಛಂದಃ ವಿಶಾಲಮಿತಿ ವಿಶಾಲಂ ಛಂದಃ ವಿಸ್ಪರ್ಧಾ ಇತಿ ವಿಸ್ಪರ್ಧಾಃ ಛಂದಃ ಛದಿಃ ಛಂದಃ ದೂರೋಹಣಮಿತಿ ದುಃರೋಹಣಂ ಛಂದಃ ತಂದ್ರಂ ಛಂದಃ ಅಂಕಾಂಕಂ ಛಂದಃ ಅಗ್ನಿಃ ವೃತ್ರಾಣಿ ಜಂಘನತ್ ದ್ರವಿಣಸ್ಯುಃ ವಿಪನ್ಯಜೇತಿ ವಿಪನ್ಯಜಾ ಸಮಿದ್ಧ ಇತಿ ಸಮಿದ್ಧಃ ಶುಕ್ರಃ ಆಹುತ ಇತ್ಯಾಹುತಃ ತ್ವಂ ಸೋಮ ಅಸಿ ಸತ್ಪತಿರಿತಿ ಸತ್ಪತಿಃ ತ್ವಂ ರಾಜಾ ಉತ ವೃತ್ರಹೇತಿ ವೃತ್ರಃ ತ್ವಂ ಭದ್ರಃ ಅಸಿ ಕ್ರತುಃ ಭದ್ರಾ ತೇ ಅಗ್ನೇ ಸ್ವನೀಕೇತಿ ಸು ಅನೀಕಾ ಸಂದೃಕ್ ಸಂದೃಗಿತಿ ಸಂದೃಕ್ ಘೋರಸ್ಯ ಸತಃ ವಿಶುನಸ್ಯ ಚಾರುಃ ನಾಯತ್ ತೇ ಶೋಚಿಃ ತಮಸಾ ಪರಂತಾನ ಧ್ವಸ್ಮಾನಃ ತನುವೀರೇಪಃ ಏತಿ ಧುಃ ಭದ್ರಂ ತೇ ಅಗ್ನೇ ಸಹಸಿನ್ ಅನೀಕಂ ಉಪಾಕೆ ಏತಿ ರೋಚತೆ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಋಷತ್ ದೃಶೆ ದದೃಶೆ ನಕ್ತಯಾ ಚಿತ್ ಅರೂಕ್ಷಿತಂ ದೃಶೆ ಏತಿ ರೂಪೇ ಅನ್ನಂ ಸಹ ಏನ ಅನೀಕೇನ ಸುವಿದತ್ರ ಇತಿ ಸುವಿದತ್ರಃ ಅಸ್ಮೇ ಇತಿ ಯಷ್ಟ ದೇವಾನ್ ಆಯಜಿಷ್ಠ ಇತ್ಯಾಯಜಿಷ್ಠಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅದಬ್ಧಃ ಗೋಪಾ ಇತಿ ಗೋಪಾಃ ಉತಾನಃ ಪರಸ್ಪಾ ಇತಿ ಪರಃ ಪಾಃ ಅಗ್ನೇ ದ್ಯುಮದಿತಿ ದ್ಯುಮತ್ ಉತ ರೇವತ್ ದಿದಿಃ ಓಂ ಯೋ ದೀಕ್ಷಾಮತಿರೇಚಯತಿ ಸಪ್ತಾಹಂ ಪ್ರಚರಂತಿ ಸಪ್ತವೈಶೀರ್ಷಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಾಣಾದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಣೈರೇವ ಪ್ರಾಣಾನ್ ದೀಕ್ಷಾಮವರುಂಧೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಮುತ್ತಮಾಂಜುಹೋತಿ ಸರ್ವಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಃ ಸರ್ವಮೇವಾಪ್ನೋತಿ ಅಥೋ ಇಯಂ ವೈ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಃ ಅಸ್ಯಾಮೇವ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಚ ವಿದ್ಮಹೇ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನ್ಯೈ ಚ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಸ್ವಾಹಾ. Thank you.